Hello friends, welcome to DigiBooks, a learning platform. Today we are going to learn Standard 12th English 013 Gujarat State Board Unit 2 Read 1 Unforgettable Walt Disney. Before we go through the lecture, I suggest you to download our app DigiBooks e-learning platform for more such videos and educational content. So let's start. યુનિટની શરૂઆત કરતા પહેલા આપણે વોલ્ટ ડિઝનીના જીવન વિશેનો એક નાનો એવો વિડીયો જોઈશું જેનાથી આપણને ઘણી બાબતો સરળતાથી સમજાઈ શકે. आंखों में मंजिलें थीं, गिरे और संभलते रहे. आधियों में क्या दम था, चिराग हवा में भी जलते रहे. दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे शख्स की, एक ऐसे कलाकार की जिसने अपने अद्भुत इमेजिनेशन से दुनिया के अनगिनत बच्चों के बचपन में खुशियां बिखेरी हैं. जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मिकी माउस जैसे बहुत सारे फेमस कार्टून के जन्मदाता वॉल्ट डिज्नी की, जिन्हें एनिमेशन फिल्मों में उनके योगदान के लिए 22 बार ऑस्कर अवार्ड दिया जा चुका है, जो कि अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है. उनके द्वारा बनाई गई कंपनी द वॉल्ट डिज्नी कंपनी आज दुनिया के टॉप मीडिया कंपनीज में शामिल है और अरबों खरबों रुपए का बिजनेस करती है. लेकिन दोस्तों, डिज्नी ने जिन संघर्षों के बाद यह मुकाम हासिल किया था, मुझे नहीं लगता कि उनके अलावा यह किसी और के बस की बात होगी. तो चलिए दोस्तों, बिना आपका समय खराब किए हम वॉल्ट डिज्नी के प्रेरणादायक जीवन को शुरू से जानते हैं. वॉल्ट डिज्नी का जन्म 5 सितंबर 1901 को अमेरिका के इलिनॉइस राज्य में हेरमोसा नाम की जगह पर हुआ था. उनके पिता का नाम एलियास डिज्नी था, जो एक किसान थे और साथ ही साथ बढ़ई का भी काम करते थे. लेकिन आगे चलकर इन सभी कामों से गुजारा न हो पाने की वजह से उन्होंने बाजार में फल बेचने का भी काम किया. हालांकि अलग अलग काम करने के बावजूद भी उनके पास इतने पैसे नहीं हो पाते थे कि उनका पूरा परिवार अच्छे से गुजारा कर सके और वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सके. इसीलिए उन्होंने अपना खेत बेच दिया और 1906 में एक छोटे से गांव मार्सलेन मिसौरी में आकर बस गए, जहां पर वॉल्ट के अंकल की जमीन पहले से थी. वॉल्ट के अलावा उनके 3 भाई और एक छोटी बहन भी थी. और अगर ड्राइंग की बात करें तो उन्हें शुरू से ड्राइंग करना बहुत पसंद था. वे फर्श और दीवारों पर कुछ न कुछ बनाते रहते थे. एक बार तो उन्होंने अपनी छोटी बहन के साथ मिलकर तारकोल से अपने घर की दीवार पर पेंटिंग बना डाली और पूरा दीवार काला हो गया, जिससे उन्हें अपने पिता से बहुत डांट सुननी पड़ी थी. डिज्नी ने 7 साल की उम्र में अपने पड़ोसी के घोड़ों की ड्राइंग बनाई और वह उनके पड़ोसी को इतना पसंद आया कि उन्होंने उस ड्राइंग को पैसे देकर खरीद लिया. और इस तरह ये वॉल्ट डिज्नी के जीवन की पहली कमाई थी. अगर बात की जाए वॉल्ट डिज्नी के सबसे करीबी की, तो वो उनके भाई रॉय थे, जिसके साथ वो अपना पूरा समय बिताते थे. 1909 के लास्ट में वॉल्ट डिज्नी का एडमिशन पास के एक स्कूल में करवाया गया. लेकिन उनका परिवार पैसों की दिक्कत की वजह से उस गांव में ज्यादा दिनों तक नहीं रह सका और फिर वे 1911 में आर्थिक तंगी झेलते हुए कंसास नाम की एक शहर में रहने आ गए, जहां वॉल्ट के पिता को आखिरकार न्यूज़पेपर और मैगजीन बांटने का काम मिल गया. और कुछ पैसे इकट्ठा होने के बाद उन्होंने वॉल्ट का एडमिशन बेंटन ग्रामर स्कूल में करवा दिया. लेकिन न्यूज़पेपर ज्यादा होने की वजह से वॉल्ट और उनके भाई रॉय को अपने पिता का हाथ बटाना पड़ता था और रोज सुबह 4:30 बजे उठकर कड़ाके की ठंड में पेपर बांटने जाना होता था. पेपर बांटने के बाद वे स्कूल चले जाते थे और फिर शाम को स्कूल से वापस आने के बाद फिर से मैगजीन बांटने निकल जाया करते थे. वॉल्ट और रॉय इन सभी कामों से इतना थक जाते थे कि स्कूल की क्लास में ही वो सो जाते और इसीलिए वह अपने क्लास के सबसे कमजोर स्टूडेंट्स में गिने जाते थे. लेकिन इतने कठिनाई भरे दिनों में भी वॉल्ट ने ड्राइंग से कंप्रोमाइज कभी भी नहीं किया और उन्हें जब भी थोड़ा सा टाइम मिलता, वह मैगजीन के कवर को देखकर या फिर अपने दिमाग में कुछ भी सोचकर
ड्राइंग करने लगते थे। वॉल्ट अक्सर अपने घर के पास के एक सैलून में जाकर ड्राइंग बनाया करते थे और उनकी ड्राइंग इतनी अच्छी होती थी कि सैलून का मालिक उनकी ड्राइंग के बदले में मुफ्त में उनके बाल काटता था और जब कभी बाल कटवाने की ज़रूरत नहीं होती थी तो पैसे भी देता था। लेकिन वॉल्ट उन ड्राइंग्स को पैसे की लालच में नहीं बनाते थे, बल्कि इसलिए बनाते थे क्योंकि सैलून का मालिक उनकी ड्राइंग को अपनी दीवार पर फ्रेम करवा के लगा देता था और बहुत सारे लोग उनके ड्राइंग्स को देखकर उन्हें शाबाशी देते थे, जिससे डिज्नी को दिल से खुशी मिलती थी और उनका मनोबल बढ़ता था। दोस्तों, डिज्नी को वो दिन भी देखने पड़े जब उन्होंने ट्रेनों में जाकर पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक और पानी की बोतलें भी बेची और इस तरह के बहुत सारे काम करते हुए कुछ पैसे कलेक्ट करने के बाद डिज्नी ने कंसास सिटी आर्ट इंस्टीट्यूट में आर्ट की वीकेंड क्लासेज लेनी शुरू कर दी। आगे भी कुछ सालों तक यूं ही संघर्ष और पढ़ाई चलती रही और फिर 1918 में पहले विश्व युद्ध के बाद डिज्नी ने अमेरिकी सेना में जाने के लिए अप्लाई किया, लेकिन कम उम्र की वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया और फिर उन्होंने अपने डेट ऑफ बर्थ को बदलकर रेड क्रॉस में एम्बुलेंस चलाने के लिए ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया, जहां उन्हें सेलेक्ट कर लिया गया और उनकी पोस्टिंग फ्रांस में कर दी गई। दोस्तों, वॉल्ट डिज्नी अभी तक बहुत सारे अलग अलग काम किए जा रहे थे, लेकिन उनके दिमाग में हमेशा से आर्ट के फील्ड में कुछ कर गुजरने का जुनून था। वे अपने एम्बुलेंस तक को अपने आर्ट से सजा कर रखते थे। डिज्नी ने अक्टूबर 1919 में रेड क्रॉस को छोड़ दिया और फिर वापस अमेरिका आ गए क्योंकि उनकी जॉब पेमैन रूबिन कॉमर्शियल आर्ट स्टूडियो में एक आर्टिस्ट के तौर पर लग गई थी। लेकिन जनवरी 1920 में उन्हें उस जॉब से यह कहते हुए निकाल दिया गया कि उनके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, उनमें कल्पना शक्ति की कमी है और वे किसी भी खूबसूरत चीज का निर्माण कर ही नहीं सकते। लेकिन यह बात डिज्नी के दिल को ठेस कर गई थी क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन हर चीज से समझौता किया था, लेकिन अपने ड्राइंग से कभी भी समझौता नहीं किया। अपने इन्हीं अपमानों का बदला लेने के लिए वॉल्ट ने एक छोटी सी कंपनी खोली, लेकिन पैसों की कमी की वजह से उनकी कंपनी जल्दी दिवालिया हो गई। दोस्तों, डिज्नी के पास पॉकेट में केवल $20 और कागज के गत्ते का सूटकेस बचा था, जिसमें एक तरफ उनके कुछ कपड़े और दूसरी तरफ ड्राइंग बनाने के कुछ टूल्स रखे हुए थे। लेकिन दोस्तों, उन्होंने अपने प्रयासों को, अपनी कोशिशों को कभी भी नहीं छोड़ा और अपने भाई रॉय द्वारा बचाए गए $2000 की मदद से एक और कंपनी बनाई, जिसका नाम डिज्नी ब्रदर्स स्टूडियो रखा और फिर बाद में इसका नाम बदलकर द वॉल्ट डिज्नी कंपनी कर दिया। और दोस्तों, कहते हैं ना कि हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डिज्नी ब्रदर्स द्वारा बनाई गई यह कंपनी बहुत ही जल्द चल पड़ी और फिर आगे चलकर उन्होंने बहुत सारे लोगों को जॉब पर भी रखा। अब वॉल्ट डिज्नी का जीवन काफी हद तक पटरी पर आ चुका था। उन्होंने जुलाई 1925 में लिलियन नाम की एक लड़की से शादी कर ली, जो उनकी कंपनी में बतौर आर्टिस्ट काम करती थी। लेकिन दोस्तों, अब बात करते हैं उस कार्टून कैरेक्टर की जिसने वॉल्ट डिज्नी को शिखर पर पहुंचा दिया। 1928 में न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया जाते समय ट्रेन में एक कागज पर वॉल्ट ने कुछ अजीबोगरीब कार्टून बनाना शुरू किया और अंत में उन्होंने एक चूहे के आकार का ड्राइंग बनाया, जिसका नाम उन्होंने अपने पत्नी के कहने पर मिकी दिया और फिर उस ड्राइंग का एनिमेशन बनाकर उन्होंने मिकी को अपना आवाज दिया। 18 नवंबर 1928 को वॉल्ट डिज्नी ने उस एनिमेशन का पहला शो मैनहट्टन में दिखाया, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया और फिर उसके बाद से वॉल्ट डिज्नी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक बेहतरीन एनिमेशन फिल्में इस दुनिया को दी। उन्होंने पूरी दुनिया से 950 से भी ज्यादा पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए। इतना ही नहीं, इस फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े पुरस्कार ऑस्कर के लिए 59 बार उनका नॉमिनेशन किया गया, जिसमें 22 बार वे इसे जीतने में सफल रहे। आखिरकार इस दुनिया में एनिमेशन फिल्मों को
एक नई ऊंचाई देने के बाद 15 दिसंबर 1966 को वॉल्ट डिज्नी ने इस दुनिया को अलविदा कहा। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में किन्हीं मुश्किलों से गुजर रहे हैं तो एक बात याद रखिए कि मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वो लोग ही उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। My brother Walt is no more. No more એટલે કે હયાત ના હોવું. મારો ભાઈ વોલ્ટ અત્યારે હયાત નથી. yet એટલે કે એમ છતાં પણ, શોઈંગ કોન્ટ્રાસ્ટને રજૂઆત કરે છે. એમ છતાં પણ his influence એટલે કે પ્રભાવ, lingers એટલે કે સંકળાયેલો છે, like એટલે કે ની જેમ, a living presence એટલે કે જીવંત હાજરી, એટલે કે જેમ તેની જીવંત હાજરી હોય તેમ તેનો પ્રભાવ સંકળાયેલો છે. ક્યાં સંકળાયેલો છે? તો કે ઓવર ધ સ્ટુડિયો એટલે કે સ્ટુડિયો ઉપર. વેર કે જ્યાં. હી ટર્નડ આઉટ એટલે કે રચના કરતા હતા. ધ કાર્ટૂન, નેચર ફિલ્મ્સ એન્ડ ફીચર મૂવીઝ that made him known and loved around the world. કે જે ટર્નડ આઉટ એટલે કે રચના કરતા હતા. ધ કાર્ટૂન્સ કે કાર્ટૂનની રચના કરતા હતા. નેચર ફિલ્મ્સ, ફીચર મૂવીઝ કે જેને કે આ નેચર ફિલ્મ, કાર્ટૂન અને ફીચર મૂવીઝ કે જેમણે that made him known કે જેને તેમને પ્રખ્યાત બનાવ્યા હતા, એન્ડ લવ્ડ અને ચહેતા બનાવ્યા હતા, અરાઉન્ડ ધ વર્લ્ડ કે આખા વિશ્વમાં ચહેતા બનાવ્યા હતા. આખા વાક્યનો આપણે ગુજરાતી જોઈએ તો મારો ભાઈ વોલ્ટ હવે હયાત નથી, એમ છતાં પણ એમનો પ્રભાવ આ સ્ટુડિયો ઉપર કે જ્યાં તેમને કાર્ટૂન, નેચર ફિલ્મ કે ફીચર્સ મૂવીઝ કે જેમનાથી તેઓ પ્રખ્યાત બન્યા હતા અને ચહેતા બન્યા હતા તેમની રચના કરી હતી. ઇવન નાઉ કે અત્યારે પણ, એઝ આઈ વોક કે જ્યારે આઈ વોક એટલે કે હું ચાલું છું, અરાઉન્ડ ધ સ્ટુડિયો ક્રૂ એટલે કે સ્ટુડિયોના કર્મચારીઓની વચ્ચે જ્યારે હું ચાલતો હોઉં છું ત્યારે, ફરતો હોઉં છું ત્યારે, આઈ હાફ એક્સપેક્ટ એટલે કે મને થોડી અપેક્ષા હોય છે. હાફ એક્સપેક્ટ એટલે કે થોડી અપેક્ષા હોય છે. ટુ એન્કાઉન્ટર એટલે કે ભેટો થવો, કે મને ભેટો થવાનો હોય એવી અપેક્ષા હોય છે. કોનો ભેટો થાય? તો કે ધેટ ટોલ કન્ટ્રી બોય ફિગર હેડ બોવડ ઇન થોટ અબાઉટ સમ ન્યૂ પ્રોજેક્ટ. કે મને થોડી અપેક્ષા હોય છે કે તે ઊંચો ગામડાનો છોકરાનો શરીર કે ગામડાના છોકરાનો દેખાવ, જેમનું માથું છે એ નીચું ઝૂકેલું કોઈ નવા પ્રોજેક્ટના વિચારોમાં આ વ્યક્તિનો મને ભેટો થવાનો હોય એવું લાગે છે. અહીંયા પૂછવામાં આવે ડિસ્ક્રાઇબ વોલ્ટ્સ અપિયરન્સ, તો આપણે કહી શકીએ કે કન્ટ્રી બોય, ટોલ કન્ટ્રી બોય, ફિગર હેડ બોવડ ઇન થોટ અબાઉટ સમ ન્યૂ પ્રોજેક્ટ. Walt was so much the driving force behind all we did, from making movies to build Disneyland, that people constantly mention his name as if he were still alive. Walt was એટલે કે હતો. વોલ્ટ હતો. શું હતો? તો કે so much the driving force. ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ એટલે કે પ્રેરક બળ. વોલ્ટ છે એ પ્રેરક બળ હતું. બિહાઇન્ડ ઓલ વી ડીડ, અમે બધા જે કંઈ કર્યું હતું કે અમે બધા જે કંઈ કર્યું છે એમાં વોલ્ટ છે અમારો પ્રેરક બળ છે. ફ્રોમ મેકિંગ મૂવીઝ એટલે કે મૂવી બનાવવાથી લઈ ટુ બિલ્ડિંગ ડિઝનીલેન્ડ કે ડિઝનીલેન્ડ બાંધવા સુધી આ બધી જ પ્રવૃત્તિમાં વોલ્ટ છે અમારો પ્રેરક બળ હતો. કે જેથી પીપલ ઇન્સ્ટન્ટલી, પીપલ છે લોકો છે, ઇન્સ્ટન્ટલી એટલે કે અચાનક, મેન્શન એટલે કે રજૂઆત કરે છે, એમને દર્શાવે છે. હિઝ નેમ એટલે કે તેમનું નામ, એઝ ઇફ હી વેર સ્ટીલ અલાઇવ કે જેમ તે હજી જીવિત હોય, એમ તે હજુ હયાત હોય તેમ તેમનું નામ છે, લોકો છે એ મેન્શન કરે છે. એવરી ટાઈમ, દરેક સમયે, વી શો ન્યૂ પિક્ચર ઓર ઓપન અ ન્યૂ ફીચર એટ ડિઝનીલેન્ડ, કે દરેક વખતે જ્યારે
વી શો ન્યૂ પિક્ચર, અમે નવું પિક્ચર જોઈએ, કે પછી કોઈ નવું સોપાન, ફીચર, ન્યૂ ફીચર એટલે કે નવું સોપાન શરૂ કરતા હોય. ક્યાં? તો કે એટ ડિઝનીલેન્ડ, કે દરેક વખતે જ્યારે અમે ડિઝનીલેન્ડમાં કોઈ નવું પિક્ચર જોઈએ કે પછી નવું સોપાનની શરૂઆત કરીએ ત્યારે સમવન ઇઝ બોર્ન ટુ સે, કે કોઈ એમનો ઉલ્લેખ કરતો એવું લાગે છે, એટલે કોઈ એમને કોઈને કોઈ તો એમના વિશે કહે જ છે કે આઈ વન્ડર્ડ. ઉલ્લેખ કરતા કોઈને કોઈ વ્યક્તિ કહે છે કે મને નવાઈ લાગે છે, આઈ વન્ડર્ડ, કે મને નવાઈ લાગે છે, હાઉ વોલ્ટ વુડ લાઈક ઇટ, આ વોલ્ટને કેવું લાગત, મને નવાઈ લાગે છે કે વોલ્ટને આ કેવું લાગત. એન્ડ વેન, અને જ્યારે ધીસ હેપન્સ, એટલે કે આ વસ્તુ બને છે ત્યારે પર્સનલી રિયલાઇઝ, હું વ્યક્તિગત રીતે સમજું છું. રિયલાઇઝ એટલે કે સમજાવવું, પોતાને સમજણ થવી. અને અન્ડરસ્ટેન્ડ એટલે સમજવું, પણ બીજા દ્વારા જ્યારે સમજાવવામાં આવે ત્યારે અન્ડરસ્ટેન્ડ શબ્દ વપરાય. રિયલાઇઝ છે એ પોતાને જ્યારે આત્મજ્ઞાન થાય તો એને રિયલાઇઝ કહેવાય. તો આઈ પર્સનલી રિયલાઇઝ, હું વ્યક્તિગત રીતે સમજું છું, ધેટ કે ઇટ વોઝ સમથિંગ હી હિમસેલ્ફ હેડ પ્લાન, કે હું વ્યક્તિગત રીતે એવું સમજું છું કે માનું છું કે આ બધી જ વસ્તુ કે જેમ તેમણે પહેલેથી જ આયોજન કરેલું હતું, કે તેમણે પ્લાન કરેલું હતું. ફોર માય ઇમેજિનેટિવ એટલે કે કલ્પનાશીલ, કે મારા કલ્પનાશીલ ભાઈ માટે. ઇન્ડસ્ટ્રીયસ એટલે કે ઉદ્યમી અથવા તો મહેનતુ, કે મારો જે કલ્પનાશીલ ઉદ્યમી અથવા તો મહેનતુ બ્રધર એટલે કે ભાઈ. લેફ્ટ ઇન અ પ્રોજેક્ટ ઇન પ્રોગ્રેસ, લેફ્ટ એટલે કે છોડીને ગયો છે, ઇનફ એટલે કે પૂરતા, પ્રોજેક્ટ્સ એટલે કે કાર્યો, ઇન પ્રોગ્રેસ એટલે કે કાર્યરત, કે તે પૂરતા કાર્યો છે એ પ્રોજેક્ટ છે એ કાર્યરત છોડીને ગયો છે, એટલે કે ચાલુ છોડીને ગયો છે. ટુ કીપ ધ રેસ્ટ ઓફ અસ બિઝી ફોર મેની યર્સ, કે ટુ કીપ એટલે કે રાખવા માટે, ધ રેસ્ટ ઓફ અસ એટલે કે બાકીના અમે જે પાછળ વધ્યા તે, રેસ્ટ ઓફ અસ મેની યર્સ એટલે કે ઘણા બધા વર્ષો સુધી, એટલે કે અમે જે પાછળ વધ્યા એમને ઘણા બધા વર્ષો સુધી કાર્યરત રાખવા માટે તે ઘણા બધા પ્રોજેક્ટ છે અમારા માટે ચાલુ મૂકીને ગયો છે. હવે વોલ્ટ વિશે વાત કરે છે ત્યારે વોલ્ટ કેવો વ્યક્તિ હતો, કેવો માણસ હતો, એમનું વ્યક્તિત્વ કેવું હતું એની રજૂઆત કરે છે. વોલ્ટ વોઝ અ કોમ્પ્લેક્સ મેન. વોલ્ટ છે કોમ્પ્લેક્સ એટલે કે જટિલ. એનું સમાનાર્થી આપણે કહી શકીએ ડિફિકલ્ટ, હાર્ડ. વોલ્ટ છે એક જટિલ માણસ હતો. કોમ્પ્લેક્સનું સમાનાર્થી આપણે કોમ્પ્લિકેટેડ પણ કહી શકાય. ટુ ધ રાઇટર, લેખક માટે. પ્રોડ્યુસર એટલે કે નિર્માતાઓ માટે. એન્ડ એનિમેટર્સ અને એનિમેટરો માટે. વર્ક વિથ હિમ એટલે કે લેખકો, પ્રોડ્યુસરો અને નિર્માતાઓ માટે કે જેઓ તેમની સાથે કામ કરતા હતા તેમના માટે હી વોઝ અ જીનિયસ, તેમના માટે તે એક ચતુર માણસ હતો, એક જીનિયસ માણસ હતો. હુ હેડ એન એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી એબિલિટી, એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી એટલે કે સામાન્યથી કંઈક વિશેષ એટલે કે અસામાન્ય, કે તેમની પાસે અસામાન્ય ક્ષમતા રહેલી હતી. શેના માટેની ક્ષમતા? તો કે એબિલિટી ટુ એડ એટલે કે ઉમેરવા માટેની ક્ષમતા. એન એક્સ્ટ્રા સ્ટ્રોક ઓફ ઇમેજિનેશન, કલ્પનાનો વળાંક આપવાની તેમનામાં એક અસામાન્ય અદ્ભુત એવી ક્ષમતા રહેલી હતી. ટુ એની સ્ટોરી ઓર આઈડિયા, કે કોઈ પણ સ્ટોરી કે કોઈ પણ વિચારમાં કાલ્પનિક વળાંક આપવાની તેમનામાં એક અસામાન્ય ક્ષમતા રહેલી હતી. ટુ ધ મિલિયન્સ ઓફ પીપલ હુ વોચ હિઝ ટીવી શો, કે લાખો લોકો કે જેઓ તેમના ટીવી શો જોતા હતા, લાખો લોકો કે જેઓ તેમનો ટીવી શો જોતા હતા તેમના માટે વોલ્ટ છે તે કેવો હતો? હી વોઝ અ વાર્મ કાઇન્ડલી પર્સનાલિટી, તે હૂંફાળું અને કાઇન્ડલી એટલે કે દયા ભાવવાળું વ્યક્તિત્વ દર્શાવતો હતો, એટલે કે તેમનું વ્યક્તિત્વ હતું તે હૂંફાળું અને દયા ભાવવાળું હતું. બ્રિંગિંગ ફન, કે જે બ્રિંગિંગ એટલે કે લાવી રહ્યા હતા, ફન એટલે કે મનોરંજન, એન્ડ પ્લેઝર ઇન ટુ ધેર હોમ, કે જે તેમના ઘરમાં મનોરંજન અને ખુશીઓ લાવતો હતો. ટુ ધ બેન્કર્સ, બેંકના કર્મચારીઓ માટે. બેન્કર્સ એટલે કે બેંકના કર્મચારીઓ, કે બેંકના કર્મચારીઓ માટે. હુ ફાઇનાન્સ અસ, કે જે અમને નાણાકીય સહાય પૂરી પાડતા હતા. આઈ એમ શ્યોર, મને પૂરી ખાતરી છે. હી સીમ્ડ એટલે કે લાગવું, તે લાગતો હતો. લાઇક અ વાઇલ્ડ મેન, કે તે તેમને જંગલી માણસ લાગતો હતો. જંગલી માણસ પણ ખરો, પણ કેવો? હેલબેન્ટ ફોર બેન્કરપ્સી, તે તેમને એક જંગલી માણસ લાગતો હતો કે જે દેવાળું ફૂંકવાનો હોય તેવું એને લાગતું હતું. ટુ મી એટલે કે મારા માટે.
હી વોઝ માય અમેઝિંગ કિડ બ્રધર. મારા માટે તે મારો અદ્ભુત નાનો ભાઈ હતો. ફૂલ ઓફ ઇમ્પ્રેક્ટિકલ ડ્રીમ્સ, કે જે અવ્યવહારુ સપનાઓથી ભરપૂર, ધેટ હી મેડ કમ ટ્રુ, કે જે સપનાઓને તેમણે સાકાર કર્યા હતા, કે સાચા બનાવ્યા હતા. ધ એપલ ઓર્ચાર્ડ, ઓર્ચાર્ડ એટલે કે વાડી, એટલે કે સફરજનની વાડી. એન્ડ વીપિંગ વિલો સ્ટેન્ડ ગ્રીન એન્ડ બ્યુટીફુલ એટ અવર ઓલ્ડ ફાર્મ, કે અમારા જૂના ખેતરમાં જે સફરજનની વાડી છે તે અને વીપિંગ વિલો છે તે લીલાછમ અને સુંદર ઊભા હતા. વેર, કે જ્યાં વોલ્ટ સ્કેચ હિઝ ફર્સ્ટ એનિમલ, કે જ્યાં વોલ્ટે સ્કેચ્ડ એટલે કે દોર્યું હતું હિઝ ફર્સ્ટ એનિમલ, તેમનું સૌથી પ્રથમ પ્રાણી છે તેમણે ત્યાં દોર્યું હતું. આઈ રિકોલ, કે હું યાદ કરું છું, હાઉ વોલ્ટ એન્ડ આઈ વુડ સ્નગલ, કે હું યાદ કરું છું કે કેવી રીતે વોલ્ટ અને હું છે સ્નગલ એટલે કે લપાઈ જતા હતા, લપાઈને શું, સ્નગલ એટલે કે લપાઈને શું, કે કેવી રીતે હું અને વોલ્ટ છે એ એકબીજાને લપાઈને સૂઈ જતા હતા. ટુગેધર એટલે કે સાથે. ઇન બેડ, બેડ એટલે કે પથારીમાં. એન્ડ હિયર ધ હાઉન્ટિંગ, હાઉન્ટિંગ એટલે કે ના ભૂલાય તેવું, અવિસ્મરણીય, એનું સમાનાર્થી આપણે અનફર્ગેટેબલ પણ કહી શકીએ, કે હાઉન્ટિંગ વિસલ ઓફ લોકોમોટિવ પાસિંગ ઇન ધ નાઇટ, કે રાત્રિમાં જે લોકોમોટિવ એટલે કે રેલ એન્જિન, રાત્રિમાં જે રેલનું એન્જિન ત્યાંથી પસાર થતું હતું તેમની ના ભૂલાય તેવી અથવા તો અવિસ્મરણીય જે સીટી વાગતી હતી તે સાંભળીને હું અને વોલ્ટ જે એકબીજાને કેવી રીતે લપાઈને સૂતા હતા તે હજુ પણ મને યાદ છે. અવર અંકલ માઇક, અમારા માઇક અંકલ છે તે વોઝ એન એન્જિનિયર, તે એક એન્જિનિયર હતા. એન્ડ અને હી વુડ બ્લો હિઝ વિસલ, અને તેઓ તેમની સીટી છે તે વગાડવાના હતા. વન લોંગ એન્ડ ટુ શોર્ટ, એને પછી કેવી, તો કે એક લાંબી અને બે ટૂંકી સીટી વગાડતા હતા. જસ્ટ ફોર અસ, અને માત્ર અમારા જ માટે, એટલે કે અમારા અંકલ માઇક છે એન્જિનિયર હતા અને તેઓ અમારા માટે તે એક લાંબી અને બે ટૂંકી સીટી વગાડતા હતા. વોલ્ટ નેવર લોસ્ટ હિઝ લવ ફોર ટ્રેન, વોલ્ટે ક્યારેય તેમનો જે ટ્રેન માટેનો પ્રેમ છે તેમણે ગુમાવ્યો નહોતો. યર્સ લેટર, વર્ષો પછી પણ એન ઓલ્ડ ફેશન ટ્રેન, એટલે કે જૂની પુરાણી જે ટ્રેન છે, ઓલ્ડ ફેશન, ફેશન એટલે કે પદ્ધતિવાળું, અને ઓલ્ડ ફેશન એટલે કે જૂની પુરાણી પદ્ધતિનું, કે જૂની પુરાણી સિસ્ટમ, કે જૂની પુરાણી જે ટ્રેન છે તે વોઝ વન ઓફ ધ ફર્સ્ટ અટ્રેક્શન એટ ડિઝનીલેન્ડ, કે જે ડિઝનીલેન્ડનું સૌથી પ્રથમ એવા એટ્રેક્શનોમાંનું કે આકર્ષણના કેન્દ્રોમાંનું એક કેન્દ્ર હતું. એઝ ફાર બેક એઝ, કે જેટલું દૂર તેટલું, એઝ ફાર બેક એઝ, કે જેટલું દૂર તેટલું. આઈ કેન રિમેમ્બર, કે જેટલું દૂર સુધી હું વિચારી શકું છું, યાદ કરી શકું છું ત્યાં સુધી. વોલ્ટ વોઝ ડ્રોવિંગ, કે વોલ્ટ છે એ દોરી રહ્યો હતો. ધ ફર્સ્ટ મની હી એવર મેડ, કે સૌથી પ્રથમ પૈસા જો તેમણે ક્યારેય બનાવ્યા હોય તો વોઝ અ નિકલ, અને તે હતા નિકલ. નિકલ એટલે થાય 5 સેન્ટ. જેમ આપણે રૂપિયામાં 100 પૈસા આવે, 100 પૈસા થઈ અને 1 રૂપિયો બને, એવી રીતે 100 સેન્ટ ભેગા થઈ અને $1 બનાવે, એવી રીતે 5 સેન્ટના સિક્કાને નિકલ કહેવાય. તો ધ ફર્સ્ટ મની હી એવર મેડ વોઝ નિકલ, કે તેમણે સૌ પ્રથમ જો કોઈ પૈસા કમાણો હોય તો એ હતા 5 સેન્ટનો સિક્કો, એટલે કે 5 સેન્ટ. ફોર અ સ્કેચ ઓફ નેબર્સ હોર્સ, અને એ પાછું શેનું ચિત્ર, તો કે સ્કેચ ઓફ નેબર્સ હોર્સ, કે પાડોશીના ઘોડાનું ચિત્ર બનાવ્યું હતું. એમના માટે તેમને 1 નિકલ એટલે કે 5 સેન્ટ મળ્યા હતા. હી સ્ટડીડ કાર્ટૂનિંગ ઇન શિકાગો, તે કાર્ટૂનિંગ છે શિકાગોમાં શીખ્યા હતા. એન્ડ ધેન, અને ત્યાર પછી સ્ટાર્ટેડ અ લિટલ એનિમેટેડ કાર્ટૂન કંપની ઇન કન્સાસ સિટી ધેટ ફ્લોપ્ડ, કે ત્યાર પછી તેમણે એનિમેટેડ કાર્ટૂન કંપની, કે એનિમેશનની કાર્ટૂનની કંપની છે ચાલુ કરી. એ પણ ક્યાં કરી, તો કે કન્સાસ સિટીમાં, કે જે ફ્લોપ્ડ એટલે કે નિષ્ફળ રહેવું, કે જે નિષ્ફળ રહી હતી. એટલે કે વર્લ્ડ છે કાર્ટૂનિંગ શિકાગોમાં શીખ્યા અને ત્યાર પછી તેમણે કન્સાસ સિટીમાં કાર્ટૂનની એનિમેટેડ કંપની શરૂ કરી કે જે નિષ્ફળ રહી હતી. આઈ વોઝ ઇન લોસ એન્જલસ, કે હું લોસ એન્જલસમાં હતો. વેન, કે જ્યારે, કે હું લોસ એન્જલસમાં હતો કે જ્યારે વોલ્ટ જસ્ટ 21,
કે વોલ્ટ છે માત્ર 21 નો હતો. ડિસાઇડેડ એટલે કે નક્કી કર્યું હતું ટુ ટ્રાય હિઝ લક ઇન હોલિવૂડ. જ્યારે વોલ્ટ છે માત્ર 21 નો જ હતો અને તેમણે પોતાનું ભાગ્ય હોલિવૂડમાં અજમાવવાનું નક્કી કર્યું હતું. આઈ મેટ હિમ એટ ધ સ્ટેશન. હું તેમને સ્ટેશને મળ્યો. હી વોઝ કેરિંગ અ ચીપ સુટકેસ. કે જે તે વોઝ કેરિંગ એટલે કે ઉચકી રહ્યો હતો. ચીપ એટલે કે હળવી એવી સસ્તી એવી સુટકેસ. ધેટ કન્ટેન ઓલ ઓફ હિઝ બિલોંગિંગ. કે જે તેમણે હળવી એવી સુટકેસ, સસ્તી એવી સુટકેસ ઉચકેલી હતી કે જેમાં સમાવેશ હતો તો ઓલ હિઝ બિલોંગિંગ્સ. બિલોંગિંગ્સ એટલે કે જીવન નિર્વાહની વસ્તુઓ, કે તેમની બધી જીવન નિર્વાહની વસ્તુઓ ભરેલી એક સસ્તી સુટકેસ તેમણે હાથમાં ઉચકેલી હતી. વી બોરોડ. બોરો એટલે ઉછીનું લેવું અને લેન્ડ એટલે કે ઉછીનું આપવું. બોરો એટલે ઉછીનું લેવું, લેન્ડ એટલે ઉછીનું આપવું. એટલે વી બોરો અમે ઉછીનું લીધા હતા. શું લીધું હતું તો કે $500 કે અમે $500 છે ઉછીના લીધા હતા. ફ્રોમ એન અંકલ એટલે કે કાકા પાસેથી, એટલે કે એમના કાકા પાસેથી તેમણે $500 છે ઉછીના લીધા. એટલે કે અમે અમારા કાકા પાસેથી $500 ઉછીના લીધા. એન્ડ વોલ્ટ અને વોલ્ટે સ્ટાર્ટેડ અ કાર્ટૂન સિરીઝ કોલ્ડ એલિસ ઇન કાર્ટૂનલેન્ડ. અને વોલ્ટે કાર્ટૂન સિરીઝ છે એની શરૂઆત કરી. એ સિરીઝનું નામ હતું એલિસ ઇન કાર્ટૂનલેન્ડ. ઇટ વોઝ ટફ ગોઈંગ. ટફ ગોઈંગ એટલે કે અઘરું જવું, અઘરો સમય જવો. કે તે સમય હતો એ અમારા માટે અઘરો હતો. તે સમય અમારો અઘરો જઈ રહ્યો હતો. એટલે કે ઘણી બધી મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હતો. વોલ્ટ ડીડ ઓલ ધ એનિમેશન. વોલ્ટ છે આ બધા જ એનિમેશન કરતો હતો. બધા જ એનિમેશન છે પોતે જાતે કરતો હતો. એન્ડ અને આઈ ક્રેન્ક્ડ અને હું ફિલ્મીકરણ કરતો હતો. ક્રેન્ક્ડ એટલે કે ફિલ્મીકરણ કરવું, કે શૂટિંગ કરવું, ફોટો શૂટિંગ કરવું. અને હું ફિલ્મીકરણ કરતો હતો ધ ઓલ્ડ ફેશન કેમેરા. એટલે કે ઓલ્ડ ફેશન કેમેરાથી હું આ ફિલ્મીકરણ કરતો હતો. The Alice cartoon didn't make much of splash. આ એલિસ કાર્ટૂન છે તે એટલું બધું સફળ રહ્યું નહોતું. સો તેથી વોલ્ટ સ્ટાર્ટેડ અ ન્યૂ સિરીઝ. વોલ્ટે નવી સિરીઝ શરૂ કરી. કોલ્ડ કે જેને કહેતા હતા, કોલ્ડ એટલે કે કહેતા હતા ઓસ્વાલ્ડ ધ રેબિટ. વોલ્ટે છે એક નવી સિરીઝ ચાલુ કરી કે જેમને ઓસ્વાલ્ડ ધ રેબિટ કહેતા હતા. ઓસ્વાલ્ડ ડીડ બેટર. ઓસ્વાલ્ડ છે એને સારું એવું કર્યું હતું, કે સારું એવું તેમને ફેલાવો થયો હતો, સારું એવું તેમનું નામના બની હતી. બટ પણ વેન વોલ્ટ વેન્ટ ટુ અવર ન્યુયોર્ક ડિસ્ટ્રીબ્યુટર. પણ જ્યારે વોલ્ટ છે તે અમારા ન્યુયોર્કના ડિસ્ટ્રીબ્યુટર પાસે જ્યારે ગયો ત્યારે, ડિસ્ટ્રીબ્યુટર એટલે કે વિક્રેતા અથવા તો વેચાણ કરતા, ન્યુયોર્કના અમારા વેચાણ કરતા પાસે ગયો ત્યારે, અને શેના માટે તો કે ફોર મની એટલે કે પૈસા માટે. હી રેન ઇન્ટુ ટ્રબલ. તે મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગયો હતો. કે જ્યારે વોલ્ટ છે એ ન્યુયોર્કના વિક્રેતા પાસે જ્યારે પૈસા માટે ગયો ત્યારે તે મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગયો હતો. વોટ કાઇન્ડ ઓફ ડીલ ડીડ યુ મેક કિડ? આઈ આસ્ક. મેં પૂછ્યું ભાઈ તે કઈ રીતની, વોટ કાઇન્ડ ઓફ ડીલ કેવા પ્રકારની, ડીલ એટલે કે વ્યવહાર, ડીડ યુ મેક એટલે કે તે કર્યો હતો, તે કેવા પ્રકારનો વ્યવહાર કર્યો હતો બાળક? મેં પૂછ્યું. વી હેવન્ટ ગોટ અ ડીલ, વોલ્ટ એડમિટ. વોલ્ટે સ્વીકાર્યું. વી હેવન્ટ ગોટ અ ડીલ. અમે કોઈ ડીલ કરી નહોતી. The distributor copyrighted Oswald and he is taking over the series himself. The distributor copyrighted. The distributor છે જે વિક્રેતા છે તેમણે કોપીરાઇટ એટલે કે તેમના જે કોપીના રાઇટ્સ છે, તેમને ચલાવવાના જે રાઇટ્સ છે તેમણે પોતે લઈ લીધા હતા. ઓસ્વાલ્ડ એટલે કે ઓસ્વાલ્ડ ઉપર કોપીરાઇટ છે તેમણે પોતે લઈ લીધા. એન્ડ he is taking over the series himself. અને આ સિરીઝ છે તેઓ તેમની જાતે જ તેઓ કરી રહ્યા છે. કોપીરાઇટ કોઈ પણ વસ્તુની નકલ ન થાય, કોઈ પ્રોડક્ટની નકલ ન કરી શકે તેમને નકલ કરવાના હક મેળવવાની જે એક પ્રોસેસ છે એમને કહેવાય કોપીરાઇટ. સ્ટ્રેન્જલી, વિચિત્રથી, વોલ્ટ ડીડ નોટ સીમ ડાઉનહાર્ટેડ. ડાઉનહાર્ટેડ એટલે કે હતાશ. ડાઉનહાર્ટેડનો સમાનાર્થી આપણે કહી શકીએ ડિસઅપોઇન્ટેડ. એટલે કે વિચિત્ર રીતે વોલ્ટ છે સેજે હતાશ દેખાતો નહોતો. વી આર ગોઈંગ ટુ સ્ટાર્ટ અ ન્યૂ સિરીઝ. આપણે નવી સિરીઝ શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. એ ઇન્થ્યુસિયાસ્ટ, તે ઉત્સાહિત હતો. કે આપણે નવી સિરીઝ શરૂ કરવા જઈ રહ્યા હતા. ઇટ્સ અબાઉટ માઉસ. તે સિરીઝ છે એ ઉંદર વિશે છે. એન્ડ ધીસ ટાઈમ વી વિલ ઓન ધ માઉસ. અને આ વખતે આ ઉંદર છે આપણો પોતાનો જ હશે. એટલે કે આ સિરીઝ છે આપણા પોતાની જ માલિકીની હશે.
થેન્ક યુ મિત્રો. આજે આ પહેલા ભાગમાં આપણે આટલું જ રાખીએ. બાકીનું આગળના ભાગમાં આપણે જોઈશું.